হযরত ওনার মূল্যবান আলোচনা পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله المولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحمد لمن قدر خيره وفضله الحمد لمن قدر خيره وفضله والشكر لمن صور حسنه وجماله Lalu sanadun an sifatil khalqa bariun Rabbuna bilun khalaqal khalqi kamala Alhamdulillah qaddara khayrahu wa qabala wa syukru liman sawwara husnahu wa jamala La jidda wa la nidda wa la hadda li maula Al-ana kama kana wa lam al-kada wa la qabla wa la ba'da wa la waqta zamanan La mani'a la hadiba lillahi ta'ala La misla liman sawara misla wa nadira La walada wa la walida la amma bakhala La tusyriki billahi wa la rabba siwa Amin bi rasulin tabidul qurwa kamala Alhamdulillah qaddara khayrahu wa qabala Wa syukru liman sawara husnahu wa jamala कुदरत की तमाशा की मदीना की गली में
जन्नत की नमूना की मदीना की गली में अल्लाह को मालूम किया नूर खुदाई और वक्त चमकता ही मदीना की गली में ईमान को हासिल नहीं गए यश्क मदीना ईमान को हासिल नहीं गए यश्क मदीना मरने की तमन्ना ही मदीना की गली में मरने की तमन्ना ही मदीना की गली में आशिक़ महबूब खुदा दिल जैसे हासिल लाखों मुमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं या इलाही दिखा दो मदीना किसी बस्ती है कि जिसमें रातों दिन तेरी रहमत बरसती है সকলেই জওয়ান কোলে মহব্বতের সাথে আমরা নামাজের মধ্যে দরুদ শরীফ পড়ি আমার সাথে সাথে পড়ুন اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आशिक़ खुदा मशूक़ मुहम्मद जमाल खुदा है कमाल मुहम्मद बलगल उला बिकमालिही कशफ़ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही हे कब्र में भी मुस्तफा रो के आखिबा है तहत है सुबह वो शाम या उम्मती बलगल उला बिकमालिही कशफ़ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सर्वोच्च शिखरे তিনি নিজ মহিমায় কাটিল তিমির রাশি তার নূরের আভায় চরিত্র মাধুরী তাহার অতি মনোরম তার বংশের উপর দুরূদ সালাম मुहम्मद पर फदा हो जा कि
मकबूल खुदा हो जाओ, इस दुनिया से जुदा हो जाओ, इस दुनिया से जुदा हो जाओ, अरे नादान परदेसी। अल्हम्दुलिल्लाह, किराअतुल कुरान दारुल মাকাম আদর্শ মাদ্রাসা ও জান্নাতুন নাঈম আদর্শ মহিলা শাখা হাফেজ ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি সাহেব, উপস্থিত ওয়াজিবুল ইহতারাম জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত উলামায়ে কেরাম, আজকের ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মঞ্চে এবং সামনে উপবিষ্ট আমার বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য মুরব্বিয়ানে কেরাম, যুবক ভাইয়েরা, পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত আমার সতী সাধবী পর্দানশী সম্মানিত মা ও বোনেরা, স্নেহের প্রতিষ্ঠাতারা, শুরুতেই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা শুকরিয়া আদায় করি, যিনি আমাদেরকে অত্যন্ত মায়া করে, দয়া করে, মহব্বত করে, আদর করে, ভালোবেসে আরামের নিদ্রা থেকে ফারেক করে, আরামের বিছানা ত্যাগ করে কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শোনার জন্য উলামায়ে কেরামদের মজলিসে, ফেরেশতাদের দোয়ার মজলিসে, গুনাহ মাফের মজলিসে তথা জান্নাতের বাগানে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আসার বসার সুযোগ এবং তৌফিক দান করেছেন। আজকের এই মাহফিলে আসতে পারে আমরা খুশি না বেজার? বেশি খুশি না কম খুশি? বেশি খুশির আমার বড় হয় না ছোট হয়? এই জবানের মালিক কে? জবান সৃষ্টি করেছেন কে? যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের জবান সৃষ্টি করে এই জবানের ভিতরে বাক শক্তি দান করেছেন, কথা বলার শক্তি দান করেছেন, সেই মহান রবের দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে গিয়া আল্লাহ পাকের দেওয়া জবান ব্যবহার করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে কালিমাতুশ শুকর আদায় করে জোরে জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আর একবার মহব্বতের সাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ। না চাহিতে দয়াময় দিয়াছেন সব, না চাহিতে দয়াময় দিয়াছেন সব, খুদায়ার পিপাসাই জল, গ্রহ তারার বিশ্বসী আলো অন্ধকার, মানব কল্যাণ লাগি আল্লাহ করেছেন তৈয়ার। কথা ঠিক কিনা? আমাদের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইবার আগে এই দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা মওজুদ কইরা তারপরে আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন। কথা ঠিক না বেঠিক? যাতে আমাদেরকে দুনিয়ার ব্যাপারে কোনো ফিকির করতে না হয়, আমরা যেন এই দুনিয়াতে এসে আখিরাতের ফিকির করতে পারি, জান্নাতে যাওয়ার ফিকির করতে পারি, জাহান্নাম থেকে বাঁচার ফিকির করতে পারি। এই জন্য আল্লাহ পাক যা দরকার সব আগেই দুনিয়াতে আমাদের জন্য মওজুদ করে আমাদেরকে পরে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে আমাদের চাইয়া নিতে হয় নাই, সব কিছু আল্লাহ বিনা চাওয়াতে দান করেছেন। কথা ঠিক কি না? মহব্বতে আমরা সবাই একটু জিকির করি, যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে বলে ভালো হয়, যেহেতু আল্লাহ পাক কবুল করেছেন, আসার তৌফিক দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আপনারা আরো বয়ান শুনছেন যে মাহফিল যেখানে হয় ওই মাহফিলের মাঝখানে ফাঁকা রাখা যায় না। না রাখা যায়? বলেন রাখা যায় না? রাখা যায় না? এই জন্য মাঝখানের জায়গাগুলো ফাঁকা বন্ধ করে বসতে হয়। আমার ভাইরা, এই মাহফিল যখন শুরু হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অগণিত রহমতের ফেরেশতারা এই মাহফিলটাকে বেষ্টন করিয়া লয়। এই মাহফিল শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আপনার আমার গুনাহগার বান্দা বান্দির জন্য রহমতের মাগফিরাতের দোয়া করতে হয়।
দোয়া করতে 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 যখন মাহফিলটা শেষ হয়ে যায়, আখেরি মুনাজাত যখন করে আমার মাওলা ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করে, ও ফেরেশতারা সাক্ষীটা করে, আজকের মাহফিলে আমার যত বান্দা বান্দীরা হাজির হয়েছে আমি সকলের জীবনের গুনাহগুলি মাফ করে দিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, গুনাহ মাফ করে আগে না পরে? গুনাহ মাফ করে আগে না পরে? আপনাদের এলাকায় কোন অনুষ্ঠান হলে পুরস্কার আগে দেওয়া হয় না পরে দেয়? পুরস্কার বিতরণ করা হয় পরে। তো আজকে আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে জান্নাতের বাগানে আনছেন, আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার বরাদ্দ আছে না নাই? পুরস্কারটা হইল যে আমরা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আজকের মাহফিলে থাকতে পারি, আখেরি মুনাজাত করে যদি যেতে পারি, তো আশা করা যায় যে আপনি আমি যে গুনাহ নিয়ে এই মজমার মধ্যে আসি, কোরআনের খাতিরে, আজকের এই মজলিসের খাতিরে, এটা জান্নাতের বাগান হিসাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের সমস্ত গুনাহগুলি মাফ করে দিবেন। আমাদের গুনাহ মাফ হয়ে যাক, আমরা চাই কি চাই না? সবাই চাই। তাহলে আমাদের শেষ মন্ত্র থাকতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমার পরে যিনি প্রধান বক্তা হিসাবে আছেন, আন্তর্জাতিক মানের বক্তা, উনি শিল্পীও, খুব সুললিত কণ্ঠ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ ওনার আলোচনা না শুনে আমরা কেউ আজকের এই মাহফিল ত্যাগ করবো না। রাজি আছি কিনা, কি বলেন? সবাই রাজি আছি? আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন, জোরে জোরে বলেন আমিন। একটু মহব্বতে জিকির করি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে পয়দা হয়ে দিনের নবী না দেখিলেন পিতার মুখ, 6 বছর বয়সের কালে, 6 বছর বয়সের কালে হারাইলেন মায়ের কুল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দয়ার সাগর নবীজিকে কাফেররা চিনল না, বিনা দোষে নিষ্ঠুরেরা, বিনা দোষে নিষ্ঠুরেরা দিল কত যন্ত্রণা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবের শ্রেষ্ঠ বীর উমর পালোয়ান, নবীজিকে মারিতে গিয়া, নবীজিকে মারিতে গিয়া পড়িল এই কালাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আবু তালিব চাচা হইয়া নবীজির কালিমা পড়ল না, আবু লাহাব চাচা হইয়া নবীজির কালিমা পড়ল না।
নবীজির কালিমা পড়লো না, সেই কারণে দোজখবাসী, সেই কারণে দোজখবাসী, কাউকে মানুষ জানো না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সকলেই মহব্বতের সাথে পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুসলমান তোর সবক ভুলে গেলে, পরীক্ষার দিন টের পাইবি প্রশ্ন হাতে দিলে। মুসলমান তোর সবক ভুলে গেলে, পরীক্ষার দিন টের পাইবি প্রশ্ন হাতে দিলে। কোন পাকে তোর সবক ছিল, কোন পাকে তোর শিক্ষা হলো, বুদ্ধি ওই কবর দেশে গেলে। মুসলমান তোর সবক ভুলে গেলে, পরীক্ষা দিন টের পাইবি প্রশ্ন হাতে দিলে। আমাদের পরীক্ষা হবে কি হবে না? মনে রাখতে হবে আমরা সবাই কিন্তু পরীক্ষা দিই, কথা ঠিক কিনা? এই পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, হায়াত সৃষ্টি করেছেন। পরীক্ষা নেবেন আমাদের, দুনিয়াতেও পরীক্ষা হবে, আখিরাতেও পরীক্ষা হবে। কারণ যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা যত নবী রাসূল দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ সকলকেই পরীক্ষা নিয়েছেন, কাউকে আল্লাহ পরীক্ষা ছাড়া ছাড়েন নাই, কথা ঠিক কিনা? দুনিয়াতেও পরীক্ষা নিয়েছেন। দুনিয়ার পরীক্ষায় যারা কামিয়াবি হয়েছে তাদেরকে মৃত্যু দিয়া ওই কবর দেশে পৌঁছায় দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর পরে তাদেরকে কবরে পৌঁছানো হয়েছে। ওই কবরের মধ্যে যাওয়ার পরে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। প্রশ্ন করার ঠিকানা অন্ধকার কবর, কথা ঠিক কিনা? এরপরে ফলাফল আল্লাহ তাআলা দিবেন, কবরে দিবেন না। দুনিয়ার পরীক্ষার ফলাফল, কবরের পরীক্ষার ফলাফল, সব ফলাফল এক কইরা আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে কিয়ামতের কঠিন ময়দানে উঠাইয়া আল্লাহ পাক ওই জায়গায় আপনার আমার প্রত্যেকের ওই আমলের প্রতিদান দান করবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমলের প্রতিদান আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন কোন দিন? হাসরের ময়দানে। কোন দিন? হাসরের ময়দানে। তাহলে আমাদের সামনে অনেক লম্বা সফর রয়েছে মোহতারাম হাজিরিন, কিন্তু দুনিয়ার সফর একেবারে অল্প। দুনিয়ার সফরটা কতটুকু? একেবারে অল্প। এ দুনিয়া চাঁদের মেহমানি, এ দুনিয়া চাঁদের মেহমানি, খুদা হামান খুদা ফিরাউন খুদা তখতে সুলাইমানি। দুনিয়ার সফর একেবারে অল্প, দুনিয়ার জীবন একেবারে অল্প। দুনিয়ার এই যে আপনার আমার হায়াতটা, এইটা কিন্তু আল্লাহ হায়াতের মধ্যে গণ্য করেন নাই। এই হায়াতটা কিন্তু মৌতের মধ্যে ঢুকায় দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর পরে যে আল্লাহ তাআলা পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করবেন, ওইটা হলো আপনার আমার জন্য হায়াতের জিন্দেগি। আল্লাহ তাআলা এই সময়টা দিয়েছেন শুধু আপনাকে আমাকে পরীক্ষা করার জন্য। যে এই যে বিনা চাওয়াতে সব কিছু আল্লাহ আমাদেরকে দিলেন, সব কিছু পায়া এখন এই দুনিয়াতে আমরা কে সেই রবকে চিনি, সেই রবের গোলামি করি, সেই রবের হুকুম মানি। আর সেই রব আমাদের জন্য রাহবার হিসাবে, পথ প্রদর্শক হিসাবে নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের নবী রাসূলদেরকে আল্লাহ তাআলা কিতাব প্রদান করেছেন। ওই কিতাবের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে চলার, আপনাকে আমাকে দুনিয়াতে বসবাস করার জন্য আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে গাইড বুক হিসাবে নবীদের মাধ্যমে
আমাদেরকে সে গাইড বুকের ভিতরে আল্লাহ কি আদেশ এবং নিষেধ রয়েছে সেই ব্যাপারগুলি নবী রাসূলগণ দুনিয়ার মানুষদেরকে জানাইছেন। দুনিয়ার মানুষদেরকে নবী রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে শিখানো সবক শিক্ষা দিয়েছেন। আজকে ওই সবক আমরা শেষ নবীর উম্মত হইয়া, আমরা ওই সর্বশেষ নবীর উম্মত হইয়া, আমরা ওই নবীর সবক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই সবক গ্রহণ করে আজকে আমরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করি। কথা ঠিক কিনা? সবক না করলে কি মুসলমান দাবি করা যাবে? হ্যাঁ, সবক না করলে মুসলমান দাবি করা যাবে না। তো আমরা সবাই এই সবক গ্রহণ করেছি, আর এই জন্যই আমরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করি। কিন্তু বড় আফসোসের সাথে বলতে হয়, আমরা যে মুসলমান হইলাম, কিন্তু আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকাইলে মুসলমানই তো তালাশ করে পাওয়া যায় না, মুসলমানই তো খুঁজে পাওয়া যায় না। মাদ্রাসার দুইটা ছেলে নুরানি মক্তবে পড়ে, নুরানি মক্তবে দুইটা ছেলে পড়ে, মাদ্রাসা ছুটি দিয়েছে, ছেলে দুইটা বাড়িতে যায়, রাস্তার মধ্যে দুইজন একটু হাতাহাতি করে একজনের মাথা থেকে টুপি টান দিয়ে নিয়ে মাটির মধ্যে ফালাইয়া দিছে। যখন মাটিতে ফালাইয়া দিছে, এলাকার এক মুসলমান যুবক দেখছে, দেখা দৌড়ায় গেছে, নিজেরা মুসলমান দাবি করে দৌড়ায় গেছে, গিয়া ছেলে দুইটারে দইরা বলতেছে, এই তোমরা মাদ্রাসায় করো না? বলে হ্যাঁ চাচা মাদ্রাসায় করো। হ্যাঁ বেটা, এই টুপি নবীর সুন্নাত, টুপি নবীর সুন্নাত, মাদ্রাসায় কইরা নবীর সুন্নাতের সাথে এত বড় বেয়াদবি করলা কেন? মাথা থেকে টুপি নিয়ে মাটির মধ্যে ফলাইয়া দিলা। চলো মাদ্রাসায় যাই, কে তোমাদেরকে পড়ায়, তোমাদের উস্তাদকে রাস্তা দেখার আছে। আসলে মহব্বত করে না, কিন্তু এই মাদ্রাসার সাথে তার কোন শত্রুতা ভাব আছে। হয়তো তারে মিটিং এ ডাকে না বা কমিটিতে নেয় নাই, বিভিন্ন কারণে সে মাদ্রাসা দেখতে পারে না, মাদ্রাসার সাথে তার দুশ্মনী আছে, শত্রুতা আছে। কিন্তু শত্রুতার শত্রু খুঁজে পায় না, কেমনে শত্রুতাটা করা যাবে, কেমনে একটু ঝগড়া করা যাবে, কেমনে হুজুরদেরকে আটকানো যাবে, এই সূত্র তালাশ করে পায় না। হঠাৎ করে তালাশ করে ওই দিন পাওয়া গেছে যে মাদ্রাসার ছেলে দুইটা মাথার তলে টুপি খুলে মাটির মধ্যে ফেলায় গেছে, দুজন তো হাতাহাতি করে। এইবার বলছে, ও মাদ্রাসার ছাত্র ভাইয়া, তোমরা নবীর সুন্নতের সাথে এত বড় বেয়াদবি করলা, চলো তোমাদের উস্তাদ কারা মাদ্রাসার কমিটি আজকে দেখার আছে। আমরা যদি মাদ্রাসার কমিটি হইতাম, আমরা যদি মাদ্রাসার উস্তাদ হইতাম, এমন বেয়াদব ছাত্র আমরা তৈরি করতাম না। ছেলে দুইটা হুজুরের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছে, ডাক দিয়ে বলে, চাচা আর এমন ভুল কোনোদিন করবো না, দয়া করে মাফ করে দেন, আর ভুল করবো না। চাচা ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু চাচা কোনো কথাই শুনে না, কোনো কথাই মানে না। চাচা দূর করে দৌড়ছে, মাদ্রাসায় নিয়ে যাবে, হুজুরের কাছে বিচার দিবে। এইবার বলে, চাচা হুজুরের কাছে বিচার দিলে হুজুর আমাদেরকে মারবে, দয়া করে মাফ করে দেন, আর কোনোদিন রাস্তাঘাটে এমন বেয়াদবি করবো না, আর ভুল করবো না। কোনো কথাই যখন শুনে না, মাদ্রাসার দুইটা ছেলে, ছোট্ট ছেলেটা এইবার ডাক্তার বলে, চাচা আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। বলে, কি প্রশ্ন করবা বেটা? তোমরা মাদ্রাসায় করো, ছোট মানুষ, কি প্রশ্ন করবা তোমরা? এইবার ডাক্তার বলে, চাচা আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, আপনি বলুন তো দেখি, চোর ডাকাত কোন বাড়িতে যায়? হ্যাঁ চাচা, চোর ডাকাত কোন বাড়িতে যায়? চাচা এবার ডাক্তার বলে, বেটা চোর ডাকাত ওই বাড়িতে যায় যেই বাড়িতে মাল পাওয়া যায়, মাল যেই বাড়িতে মাল আছে, টাকা পয়সা আছে, সোনা দানা আছে, ওই বাড়িতে চোর ডাকাত যায়। যেই বাড়িতে মাল নাই, সোনা দানা নাই, টাকা পয়সা নাই, ওই বাড়িতে কোনোদিন চোর ডাকাত যায় না। ছেলে ডাক দিয়ে বলে, চাচা চূড়ান্ত সত্য কথা বলেছেন, মালওয়ালা ঘরে চোর ডাকাত ঢুকে, মাল ছাড়া ঘরে কখনো চোর ডাকাত ঢুকে না। ও চাচা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি কি আল্লাহর হুকুম 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন? আমাদের নিজেকে মুসলমান দাবি করেন, আপনি কি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন? চাচা এবার কথা বলে না,
জিজ্ঞাসা করে চাচা আপনি কি আমার কোরআন পড়া জানেন? এবার চাচার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো কথাই বলে না। আবার বলে চাচা এই যে গেল রোজা, এই রমজান মাসে রোজাগুলি করছিলেন কিনা? এইবার চাচা কাজ করে বলে তাই গ্যাস্ট্রিক, রমজানে রোজা রাখে না গ্যাস্ট্রিক করে আসে না নাই? এমন মুসলমান, এমন মুসলমান আছে না নাই? গ্যাস্ট্রিক করে রমজানে রোজা রাখে না। এই জন্য বলি কোরআন তো পড়তেই পারে না, হাদিস তো জানাই নাই। কোরআন তো পড়তেই পারে না, হাদিস তো জানাই নাই। মুসলমান পরিচয় দিতে লজ্জা করে অবাক দৃশ্য ভাই। আজকে মুসলমান নিজের পরিচয় নিজে দিতে লজ্জা বোধ করে, কারণ মুসলমান আজকে আমরা শুধু নামদারি মুসলমান। আমাদের ভিতরে রীতিনীতি, আমাদের ভিতরে যত রকমের আছে, খালি বিজাতিদের সবকিছু আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে। কথা ঠিক কিনা বলেন? রীতিনীতি তব খ্রিস্টান সম, রীতিনীতি তব খ্রিস্টান সম, হিন্দু তো তুমি সভ্যতায়, এই কিসে যে মুসলিম যারে ইহুদিও দেখি লজ্জা পায়। হাই নবীর জামানার মুসলমান আর বর্তমান জামানার মুসলমান, মুসলমানদের মধ্যে কত তফাৎ হয়ে গেছে। উস জামানা কি মুসলমান মুআদ্দেসে আমলে কোরআন হোকার, ইস জামানা কি মুসলমান ফার তলপে কোরআন হোকার। অতীত জামানার মুসলমান ছিল শির কর্মে, এ জামানার মুসলমান আছে শুধু ধর্মে। শুধু ধর্মের বুঝাই দিয়া মুসলমান নিজেকে মুসলমানই জাহির করে, কিন্তু আসলে কর্ম মুসলমানের নাই। রীতিনীতি তো খ্রিস্টান, তাদের রীতিনীতি খ্রিস্টানের রীতিনীতি, আর সভ্যতাই আমাদের ভিতরে রয়ে গেছে এখনো হিন্দুয়ানি সভ্যতা। কথা ঠিক কিনা বলেন? যার কারণে আজকে মুসলমানের চালচলন, উঠা বসা, মুসলমানের বেশভূষা, মুসলমানের খানা পিনা, মুসলমানের আচার অনুষ্ঠান সব কিছু দেখে ইহুদিরা খিলখিল করে হাসে আর বলে হাই রে নবীর জামানার মুসলমান। কোথায় আবু বকর, কোথায় উমর, কোথায় ওসমান ওয়ালি, আপনাদের বিহনে মদিনার ইসলাম যাই গো চলি। আজকে তারা আমল করে, কোরআন হাদিসের উপর আমল করে, নবীর সুন্নাতের উপর আমল করে, আজকে তারা কবরে চলে গেছে, দুনিয়া ছেড়ে তারা চলে গেছে। আজকে কোরআন হাদিসের আলোচনা শুধু বইয়ের মধ্যে আছে, কোরআনের মধ্যে আছে, ওই হাদিসের কিতাবের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু আলেম ওলামারা আজকে যত কোরআন হাদিসের আলোচনা আমাদেরকে শোনাইতেছে, আমরা শুধু শুনে শুনে মজা খায়া চলে যাই, আমলের খবর নাই। কথা ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য বলি আমল সারা কাজ হবে না, আমল সারা কাজ হবে না, অন্য কোন ফিকিরে দিলের ময়লা সাফ হবে তোর ইল্লাল্লাহু জিকিরে। সুখে যদি চাও কাটাতে খুদার দেওয়া জিন্দেগি, নামাজ পড় রোজা রাখ কর খুদার বন্দেগি। তাই বলতেছিলাম আমার ভাইরা, ওই মাদ্রাসার ছেলে দুটা ওই বেচারারে জিজ্ঞাসা করে চাচা আপনি সুন্দর কথা বলেছেন, বাস্তব কথা বলেছেন, ওই ঘরে চুর টাকা যায়, যেই ঘরে মাল আছে, যেই ঘরে মাল নাই চুর টাকা যায় না। ও চাচা আপনার ভিতরে তাকায় দেখলাম মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকায়া কোন নবীর সুন্নাত আপনার কাছে পাইলাম না, আল্লাহর হুকুম নাই, কোরআন শিক্ষা আপনার ভিতরে নাই, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নাই, রোজা নাই। আপনার মাথার দিকে তাকায় দেখেন লম্বা লম্বা রাখছেন চুল, আপনার
তো প্রথম নম্বরে সুন্নতের মধ্যে গন্ডগোল। ও চাচা, আল্লাহর নবী বলেছেন খাটো খাটো করে রাখবেন মুখ, আপনি লম্বা লম্বা রাখছেন মুখ, আর সবটা গেলে খালি ফুল দিয়া দাড়ি বলে দেন পুষ। নিচে তাকায় দেখি আপনার নবীর সুন্নত দাড়ি নেই দেখুন। কোন শয়তানে দিল টুপি নবীর সুন্নতের হওয়ার ভুল? কথা ঠিক কিনা? নিজের ভিতরে সুন্নতের কোনো খবরই নাই, হুজুরের টুপি ভালাই দিছে, মাদ্রাসার সাথে টুপি ভালাই দিছে, এইটা তার গায়ে জ্বালা পড়া শুরু হয়ে গেছে, সহ্য হইতেছে না। কথা ঠিক কিনা? নিজের টুপি বলতেই নাই। এইবার ছাত্রটা একটা বলে, চাচা আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন, মাথার দিকে তাকিয়ে দেখেন, মাথার থেকে পা পর্যন্ত নবীর সুন্নত দিয়া করা, মাথায় নবীর সুন্নত টুপি পরা, গায়ে নবীর সুন্নত জুব্বা পরা, পরনে পায়জামা পরা, আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নবীর সুন্নত দিয়া করা, ভিতরে আছে কোরআন হাদিসের মালগুলি ভরা। এই জন্য শয়তান পাহারা দেয় করা, মাঝে মাঝে ভুল কইরা আমনে করার মতো মানুষের সামনে পড়ে ধরা। ও চাচা, আমাদের কাছে হইল আল্লাহ রাসূলের মাল, আমাদের কাছে হইল কোরআন হাদিসের মাল। এই জন্য শয়তান শুধু বানাইয়া দিতে চায় আমাদের সাথে তাল। আমরা মাঝে মাঝে একটু ভুল করলেই আপনারা দেখে খালি রাস্তাঘাটে মারেন ফাল। কথা ঠিক কিনা? নিজের সংশোধন হন, নিজের পরিবর্তন হন। আজকে আমাদের নিজের পরিবর্তনের খবর নাই। এই জন্য বলি ভাবো নিরালাই, গজব কেন রে দুনিয়ায়, মানুষ ভাবো নিরালাই, গজব কেন রে দুনিয়ায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। টিভির বাজার গরম হলো, পূজার মেলায় মানুষ দেয় নামাজুল বারকার দাঁড়ে না, ঢাকাটা সারা ধন বাড়ায়, টাকায় হজ করিয়া, ঘুষের টাকায় হজ করিয়া, ইমানদারি ভাব দেখায়। ভাবো নিরালাই, গজব কেন রে দুনিয়ায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। নিশার বাজার গরম হলো, ছেলে মেয়ে সবাই খায়, পিতা মাতার দাঁড়ে না, যেটা খুশি সেটাই দেয়। হারাম টাকাই বড় হলো, ঘুষের টাকাই বড় হলো, সুদের টাকাই বড় হলো, ছেলে মেয়ে সব জানাই। ভাবো নিরালাই, গজব কেন রে দুনিয়ায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। নারীরা কয় স্বাধীন হলাম, পুরুষের আর দরকার নাই, পুরুষ দিয়া কি করিব, নিজের কামাই নিজে খাই। এটা ঠিক কিনা? আল্লাহ কাছে পুরুষেরা কামাই করে নারীদেরকে খাওয়াবে, নারীরা ঘরে থাকবে, পর্দায় থাকবে। আল্লাহ বলেছেন ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। আজকে আল্লাহ পাক পর্দার ওয়াজ করে দিলেন, পর্দা নারীদের জন্য আল্লাহ ফরজ করলেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর থাকবে মহিলাদের ঢাকা, কোনো জায়গা থাকবে না তাদের ফাঁকা। আল্লাহ বলেছেন ও মুসলমানের নারীরা, তোমরা যখন বাড়ি থেকে বের হবা, প্রয়োজনে বের হতে হবে, স্কুলে পড়তে হবে, কলেজে পড়তে হবে, মাদ্রাসায় পড়তে হবে। তোমাদের প্রয়োজনে শহরে যাইবা, গ্রামে যাইবা, আত্মীয় বাড়ি যাইবা, বন্ধুর বাড়ি যাইবা, যেখানে মন চাই সেখানে তোমার প্রয়োজনে তুমি যাবা, কোনো বাধা নাই, নিষেধ নাই। তবে বাড়ি থেকে যখন তুমি বের হবা, ওই জাহিলি যুগের নারীদের মতো বেপরদা কইয়া, এরকম সাজগোজ কইরা, পাতলা মার্কা কাপড় পরিধান কইরা, অর্ধ উলঙ্গ হইয়া তোমরা রাস্তায় বের হইও না, কোথাও তোমরা বের হইও না, পর্দা করে যেতে হবে। কিন্তু আজকে বর্তমানে পর্দার ওয়াজ যতই করি, কিন্তু এই পর্দার ওয়াজ কোনো কাজে লাগতেছে না। কথা ঠিক কিনা বলেন? পর্দা পর্দা করে গেলেন, পর্দা কেন বুঝে না, পর্দা পর্দা করে গেলেন, পর্দা কেন বুঝে না। নারীর পর্দা উঠে গেল দেখে টিভি সিনেমা, সর্বনাশ করে দিছে এই টিভি আর সিনেমা গুলো। আজকে মা বোনদেরকে বেশি বেপর্দা করে দিয়েছে। পর্দা পর্দা করে গেলেন, পর্দা কেন বুঝে না। নারীর পর্দা উঠে গেল দেখে টিভি সিনেমা, এনজিওদের পিছে ঘুরে হাদিস কোরআন রাখলে দূরে। পর পুরুষ আর পর নারীতে মনের পর্দার
রাখলি না। পর্দা পর্দা করে আলেম পর্দা কেহ বুঝে না, নারীর পর্দা উঠে গেল দেখে টিভি সিনেমা। তাই তো রাস্তাঘাটে চলে নারী হাত বাজারে সরাসরি, বেপরদাই চলে তারা যেদিকে তাকাই দেখতে পাই। হাদিসে লেখা আছে দায়ুসের বেহেশত নাই। নবীজি বলেছেন আদাইসুল আয়াতুল জান্নাত, দায়ুস কখনো জান্নাতে যাবে না, জান্নাত তো দূরের কথা জান্নাতের গন্ধও পাইবে না। বেপরদাই দায়ুস নাম, তার দুটোকে কঠিন স্থান, তার ইবাদতের হবে না নবীর সুপারিশকারী। একটা কথা জানে রাখেন মা বোনেরা, এই যে রমজান আসতেছে, রমজান মাসে রোজা রাখবেন, কোরআন তেলাওয়াত করবেন, নামাজ পড়বেন। ও মা, আপনার এই ইবাদত, আপনার এই তিলাওয়াত, আপনার এই নামাজ, আপনার রোজা আল্লাহর দরবারে যদি কবুল করাইতে চান, দুইটা শর্ত আপনাকে মানতে হবে। এক নম্বরে পর্দা মেনে চলতে হবে। পর্দা মাইনা যদি ইবাদত করেন আর স্বামীকে ভক্তি করিয়া, স্বামীকে সম্মান করিয়া, স্বামীর বাধ্যগত হইয়া, স্বামীর মনে দুঃখ না দিয়া, কষ্ট না দিয়া যদি আপনি ওই ইবাদত বন্দেগী করতে পারেন, তাহলে আল্লাহর দরবারে আপনার ইবাদত বন্দেগী কবুল হবে। আর স্বামীকে স্বামীর অবাধ্য করিয়া, স্বামীর অবাধ্য হইয়া, স্বামীর মনে দুঃখ দিয়া, কষ্ট দিয়া, ব্যথা দিয়া, স্বামীর সাথে ঝগড়া ফাসাদ করিয়া আপনি নামাজও পড়বেন, কোরআন তিলাওয়াত করবেন আর বেপরদা হইয়া চলবেন না, আপনার ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এজন্য মহিলাদের জান্নাতে যাওয়া বড় সহজ। চারটি আমল করবে। এক নম্বরে মা বোনরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজান মাসে রোজা রাখবে, পর্দা করবে আর স্বামীর খেদমত করবে, স্বামীর বাধ্যগত হইয়া চলবে। এই চারটি আমল যদি মহিলারা দুনিয়াতে করে যেতে পারে, আল্লাহর আপনার জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হবে। যে কোনো দরজা দিয়া ওই মহিলারা আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আজকে সহজ জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা ভুলে দিয়া আমার মা বোনেরা আজকে নিজেরা কামাই করা শিখছে, এই জন্য স্বামীর মানে না, স্বামীর কথা শুনে না, স্বামীর অবাধ্য হইয়া চলে। কথা ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য বলি মহিলারা, নারীরা কয় স্বাধীন হলাম, নারীরা কয় স্বাধীন হলাম, পুরুষের আর দরকার নাই, পুরুষ দিয়া কি করিব, নিজের কামাই নিজে খাই। বিমান থেকে শুরু করে, বিমান থেকে শুরু করে মোটর সাইকেল সব চালাই, ভাব নিরালাই, গজব কেন রে দুনিয়ায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। মেয়েরা কয় স্বাধীন হলাম, পর্দার আর দরকার নাই, পর্দা করে কি করিব, যেটা খুশি সেটাই যাই। শহর থেকে শুরু করে, শহর থেকে শুরু করে গ্রামগঞ্জের সব জায়গায় ভাব নিরালাই, গজব কেন রে দুনিয়ায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। নারীর দখল, ঈদের বাজার, ধর্ম সবাই মানুষ নাই, গীবত করি, সুগুল করি, ডিমান্ড ছাড়ে কয়জন নাই। ছেলে মেয়েকে গান শিখালো, ছেলে মেয়েকে গান শিখালো, মোবাইল দেখে রাত কাটায়, ভাব নিরালাই, গজব কেন রে দুনিয়ায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। हम सब मुसलमान, हमारा मुसलमानी नहीं, दिल में ईमान है मगर ईमान पर আমল नहीं। আজকে আমরা দাবিতে সবাই মুসলমান, কিন্তু আজকে আমাদের ভিতরে মুসলমানিত নাই। মুসলমানের যে আমল থাকা দরকার, আজকে মুসলমানের মধ্যে আমল খুঁজে পাওয়া যায় না। আমল সে জিंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, একাকি আপনি পুত্রুত মে নারী হে না নারী। রাত গভীর হয়ে গেছে, আলোচনা লম্বা করা যাবে না, প্রধান বক্তা আছে, এই জন্য আমি সংক্ষেপ করে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাব। আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা, সব শেষে আজকে আপনাদেরকে একটা কথা বলে যেতে চাই, যে এলাকার ভিতরে দিনী প্রতিষ্ঠান হয়, যে এলাকায়, যে মহল্লায় মাদ্রাসা হয়,
মাদ্রাসা হইলে দেখি বরকত হয়। আজকে আমরা মুসলমান আল্লাহর বরকত চিনি না, আল্লাহ যে রহমত নাযিল করে আল্লাহর রহমত চিনি না, কারণ ওই পথে আপনার আমার মেহনত নাই, ফিকির নাই। এই জন্য মনে করি আমি কামাই করতেছি, আমি চলতেছি, আমি খাইতেছি, আমার ব্যবসার থেকে লাভ আসতেছে, আমার সব কিছু আমি করতেছি। এইভাবে আজকে আল্লাহ যে রহমত নাযিল করতেছে, আল্লাহ যে বরকত দিতেছে, এই জিনিসগুলো আমরা বুঝি না। যে এলাকায় একটা দিনী প্রতিষ্ঠান হয়, কোরআনের প্রতিষ্ঠান হয়, ওই এলাকার উপর আশেপাশে এলাকার উপরে আসমান থেকে আল্লাহর খাস রহমত নাযিল হইতে থাকে। ওই এলাকার খাতে ফসল আল্লাহ বরকত বাড়ায় দেয়, ওই এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আল্লাহ বরকত বাড়ায় দেয়, ওই এলাকার ভিতরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেন। ওই এলাকার ঘরে আল্লাহ বরকত দান করেন, ছেলে মেয়ের মধ্যে বরকত দান করেন। কিন্তু আজকে আমরা তো ভাই বরকত বুঝি না। এই জন্য মাদ্রাসার প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। যারা মাদ্রাসাকে ভালোবাসে তারা কোরআনকে ভালোবাসে, হাদিস ভালোবাসে, তারা নবীকে ভালোবাসে, আল্লাহকে ভালোবাসে। যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, নবীকে ভালোবাসে, তারা এই মাদ্রাসা ভালোবাসে, তারা কোরআন ভালোবাসে। আর এই কোরআনের সাথে যাদের সম্পর্ক হবে, কোরআনকে যারা অন্তর দিয়ে ভালোবাসবে, মহব্বত করবে, এই কোরআনের মহব্বতে ভালোবাসা, এই কোরআন তার জন্য সুপারিশ করে তাকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে। এই জন্য কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকতে হবে। ভাইয়েরা, বন্ধুরা আমার, যে কোরআন নবীর কাছে নাযিল হয়েছে, ওই কোরআন নবীর কাছে নাযিল হয়েছে ওই পাহাড়ের ভিতরে। নবীজি পাহাড়ের ভিতরে ছিলেন, গুহার ভিতরে ছিলেন। সেখানে যখন প্রথম কোরআন জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিয়ে হাজির হলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে উপস্থিত হলেন, ওই কোরআন নাযিল হওয়ার কারণে ওই পাহাড়টা দুনিয়ার সব মানুষের কাছে সম্মানিত হয়ে গেছে। কোরআনের সংস্পর্শে পাহাড় সম্মানিত হয়েছে। কোরআন নবীকে দেওয়ার কারণে আপনার আমার নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাইয়্যিদুল কাউনাইন বানাইছেন, দুনু জাহানের সরদারি আমাদের নবীকে আল্লাহ দান করেছেন। দুনিয়ার সরদার, আখিরাতের সরদার। আপনার আমার নবীর সুপারিশ ছাড়া কোন নবী পর্যন্ত জান্নাতে যাইতে পারবে না। আর এই কোরআনের সাথে সম্পর্কের কারণে, নবীর সাথে আমাদের সম্পর্কের কারণে, ওই নবীর সবক গ্রহণ করার কারণে আল্লাহ আমাদের মর্যাদা, আমাদের সম্মান এমন বাড়াইয়া দিছে, কাল কিয়ামতের কঠিন ময়দানে কোন নবীর উম্মতেরা ওই পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমরা শেষ নবীর উম্মত যারা আমরা যে পর্যন্ত আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ না করব, এই পর্যন্ত কোন নবীর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ 114 খানা কিতাবের মধ্যে কোরআনুল কারীম হলো সবথেকে সম্মানিত কিতাব। এটাই আমার আপনার নবীকে আল্লাহ দান করেছেন। আর আমরা নবীর উম্মত হইয়া সেই সূত্রে আমরা এই বরকত পেয়েছি। কথা ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য কোরআনকে মহব্বত করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, কোরআনের প্রতিষ্ঠানকে অন্তর দিয়া দরদ করতে হবে, খোঁজ খবর রাখতে হবে, ছাত্রদের সাথে একটু মেলামেশা করতে হবে, হুজুরদের সাথে বসতে হবে, মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে হবে, হুজুর মাদ্রাসায় কোনো সমস্যা আছে কিনা, বডি কোনো সমস্যা আছে কিনা, ছাত্রদের ভিতরে কোনো সমস্যা আছে কিনা, বিছানার সমস্যা আছে কিনা, কি কোনো সমস্যা থাকলে বলেন। জিজ্ঞাসা করবে যারা, বোঝা যাবে তারাই কোরআনকে মহব্বত করে, মাদ্রাসাকে ভালোবাসে, মহব্বত করে। আর যারা দূরে দূরে থাকবে, বোঝা যাবে তারা মহব্বত করে না, অথবা ডাকলেও কাছে যাবে না, বোঝা যাবে তারা ওই মাদ্রাসাকে মহব্বত করে না। এই জন্য ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, মাদ্রাসা টিকে রাখার জন্য 3টা জিনিসের প্রয়োজন হয়। কয়টা? 3টা জিনিসের প্রয়োজন হয়। একটা লাগে ধন, একটা লাগে জন, আর একটা লাগে সব মানুষের মন। অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে হয়। মহিলারাও ভালোবাসবে, যুবকেরাও ভালোবাসবে, মুরব্বীরাও ভালোবাসবে, এরকম শহরের মানুষ ভালোবাসবে, গ্রামের মানুষ ভালোবাসবে, গরিবেরাও ভালোবাসবে, ভ্যানওয়ালাও ভালোবাসবে, রিক্সাওয়ালাও ভালোবাসবে, সিএনজিওয়ালাও ভালোবাসবে, ওই বড় গাড়িওয়ালাও ভালোবাসবে, ছোট গাড়িওয়ালাও ভালোবাসবে। যারাই ভালোবাসবে, যারাই মহব্বত করবে, যারাই এর সাথে সম্পর্ক রাখবে, এই কোরআনের বরকত থেকে আল্লাহ তাদেরকে মাহরুম করবে না। কারণ কোরআনুল কারীম এমন একটা গ্রন্থ, এমন একটা কিতাব, এই যে মাদ্রাসার তালিম ইলমরা যখন পড়ে, আপনি যদি তার
ছাত্রটার পাশে শুধু বৈশা থাকেন, ছাত্রটা পড়তেছে, আপনি বৈশা আছেন, শুনতেছেন মনোযোগ দিয়া। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পড়নেওয়ালার আমলনামায় যে পরিমাণ সওয়াব দান করে, যিনি শুধু তার পাশে বৈশা খালি শুনতে থাকে, আল্লাহ পাক রব্বুল তার আমলনামা ওই পরিমাণ সওয়াব দান করে দেয়। এই আল্লাহ বান্দারা একটু লক্ষ্য করে দেখেন, কোরআন যে কাপড় দিয়ে বাঁধা রাখা হয়, ওই কাপড়টাও সম্মানিত হয়, দামে কিন্তু বেশি না। অন্য কাপড় থেকে সিধা একটা টুকরা দিয়ে কোরআনকে পেশায় রাখা হয়েছে। এই কাপড়টা কেউ কোনোদিন পায়ে লাগায় না। মামুনরা সহ যখন কোরআনের কাপড়টা গিলাপটা যখন খুলে, ওই কাপড়টা সহ চুমু খায় কি খায় না। অথচ কাপড়ের মধ্যে ময়লা জমে গেছে, তারপরেও কাপড়টা চুমু খায়, পায়ে লাগায় না। সম্মান কেন? ওই কোরআনের সাথে তার সম্পর্ক হওয়ার কারণে। আজকে ওই কাগজ দিয়া কত দামি দামি বই, কত বড় বড় বই তৈরি করা হয়েছে, ওই বইগুলি বাজারে বিক্রি করে ফেলায়, ওই কাগজগুলি রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে। কিন্তু বন্ধুরে, আল্লাহর কোরআন যে কাগজের মধ্যে লেখা হয়েছে, ওই অক্ষর ওই কাগজের মধ্যে লেখার কারণে ওই কাগজের মর্যাদাও বাইরে গেছে। যেই জায়গায় লেখা কোরআন পড়া হয়, একটা ওই যে রেহাল কো বলে, ওই রেহালের দামও মর্যাদা বাড়ায় দিছে আল্লাহ। ওইটার মধ্যে তো পা লাগায় না, পা লাগলে সাথে সাথে চুমু খায়। আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা, আর কি বোঝাবো? কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখলে আপনি কেমন দামি হবেন, আর কেমনে আপনাদেরকে বোঝাবো? আর তো বোঝানোর কোনো রাস্তা নাই। এই জন্য ভাইয়েরা আমার, বন্ধুরা আমার, একটা ঘটনা বলে শেষ করে দিব। কুরআনুল কারীমের সাথে সম্পর্ক হইলে আল্লাহ পাক কি মর্যাদা, কি সম্মান তাকে দান করে। এইবার আসেন, বোম্বাই শহর থেকে 5 জন হাজি এক সময় হজ করতে গেল। হজ করার জন্য যাওয়ার পরে একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেল, মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে গেল। আক্রান্ত হওয়ার পরে সাথীরা যখন ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল, হাসপাতালে নিল, ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা কইরা সাথীদেরকে বলল, ভাই এই রোগী চিকিৎসা করলে কোনো লাভ হবে না, সে কয়েক ঘন্টা পরে মারা যাবে। এই মুহূর্তে তারা এখান থেকে তাড়াতাড়ি বাসায় নিয়ে চলে যান। আর যখন থাকে সে যা খাইতে চায়, যা মনে চায়, সে যা চায় তা তাকে দিতে থাকেন, সেবা করতে থাকেন। এই লোকটা আর বেশিক্ষণ দুনিয়াতে বাঁচবে না, কারণ মরণ কার কখন আসবে এই খবর কিন্তু কারো জানা নাই। মৌত যেদিন আসবে তোমার ফিরবে না তো কবু, মৌত যেদিন আসবে তোমার ফিরবে না তো কবু, প্রিয়জন তোমায় দিবে না বিদায়, যেতে হবে তবু। বিদায় তোমার নিতেই হবে দুদিন পরে ভাই, যেতে হবে এমন দেশে যে দেশে কেউ নাই, সে দেশেতে একলা তুমি, একটা মাটির ঘর। এখন যারা আপন তোমার সবাই সেদিন পর। তবে আমার ভাইরা বন্ধুরা, ওই হাজি সাহেবকে সাথীরা নিয়ে আসলো, আসার করে তারে যা খাইতে চাই দিল, সেবা করতে করে করলো। বাস ওই কি কয়েক ঘন্টা পরে যখন হাজি সাহেব ইন্তেকাল করলেন, মারা গেলেন, মারা যাওয়ার পরে, মারা যাওয়ার আগে দিয়া হাজি সাহেব সাথীদেরকে ওসিয়ত করেছে, ভাই আমাকে যে মৃত্যুর পরে আমি যদি মারা যাই, আমার লাশটা তোমরা দেশে নিও না, এই পবিত্র ভূমিতে তোমরা আমাকে দাফন করিও। আর আমার যা ছোট সমান আছে, আমার যা টাকা পয়সা আছে, এইগুলো বাড়িতে ফেরত নিও না, তোমরাও কেউ নিও না। এই সব কিছু সব আমার কবরের মধ্যে রেখা দিও। যেখানে আমার কবর দিবা, ওই কবরে এগুলি সব রেখা দিবা। এইবার হাজি সাহেবের ওসিয়ত অনুযায়ী হাজি সাহেব মারা যাওয়ার পরে ওই জায়গায় যখন তাকে কবর করে দাফন করা হলো, তার টাকা পয়সা সহ সামান সহ ওই কবরে দেওয়া হলো। দেওয়ার পরে এই যে বাকি যারা, এর মধ্যে একজন খালি চিন্তা করতেছে, হাইরে এই টাকাগুলা কবরে রাখা দেওয়ার লাভটা কি? কাপড় চোপড়, এই দামি আসবাবপত্র এগুলো রাখা দেওয়ার লাভটা কবরে কেন দিতে বললো হাজি সাহেব? ঠিক আছে, বুঝে নাই, বলছে আমি রাতের বেলা গিয়া সব টাকা এবং কাপড় চোপড় করে উঠায় নিয়ে আসবো। সাথীরা ঘুমায় গেছে, এক গাছারা ঘুম আসে না, সে গেছে ওই গোরস্থানে গিয়া ওই কবরের মাটি সরাইছে। সরানোর পরে তাকাইয়া দেখে, আরে কি আশ্চর্য ঘটনা, আরে হাজি সাহেবের লাশ কবরে নাই, একটা দামি চাদর দিয়া, রেশমির চাদর দিয়া ঢাকা একটা মহিলার লাশ দেখা যায়। হাজি সাহেব আশ্চর্য হয়ে গেছে, সর্বনাশ, আমি কি ভুল করলাম নাকি? না না না, এটাই তো হাজি সাহেবের কবর, এখানে তো মাটি দিয়ে গেলাম, আর তো আশেপাশে নতুন
আর এই মেয়ে লোকটার লাশটা এই কবরে আসলো, কোথায় থেকে কেমনে আসলো চিন্তা করতে করতে অস্থির হয়ে গেল। কিন্তু যখন কষ্ট করে গেছে, ওই মেয়ে লোকের উপর থেকে চাদরটা নিয়া, দামি চাদরটা নিয়া হাতিটা সুন্দর করে গুছাইয়া বাসায় নিয়ে তার ব্যাগের মধ্যে বইয়ে রাখছে। অন্য সাথীরা কেউ এই খবর জানে না। এইবার হরশেষ করে যখন বোম্বাই গেছে, যাওয়ার পরে হাতি সাহেব এই চাদরটা নিয়ে বাজারে গেছে, মার্কেটে গেছে, একটা খ্রিস্টান মার্কেট। ওই খ্রিস্টান মার্কেটে গিয়া কাপড়ের দোকানদারকে ডাক দিয়ে বলে, ভাই আমি সৌদি আরব হজ করতে গিয়েছিলাম, আমি সেখান থেকে একটা চাদর এনেছি, আমি এই চাদরটা বিক্রি করতে চাই, কিনবেন কিনা? এইবার দোকানদার বলে ঠিক আছে বাইর করেন, কিনবো। এবার যখন ব্যাগেতে সে যখন তার ব্যাগের থেকে বাইর করে দিছে, এবার চাদরটা দোকানদার হাতে নিয়ে হাতির সামনে ডাক দেয়া বলে, হাফিজা সত্য করে বলেন আপনি এই চাদর কোথায় পাইছেন? আপনি তো এটা হজ করতে গিয়ে আনেন নাই, আপনি এই মুম্বাই শহরের গুরুস্থান থেকে চাদর চুরি করেছেন, আপনি চোর, আপনি তো হাবি না। আমি মক্কা থেকে আনলাম, আমি তো বোম্বাই শহরের গুরুস্থানে চিনি না, আমি বোম্বাই শহরের গুরুস্থান থেকে আমি কেমনে এই চাদর আমার? বলে আপনি কেমনে বলেন? বলে চাদর দিয়া আমার মেয়েটারে বোম্বাই শহরের গুরুস্থানে দাফন করেছি, এই চাদর দিয়ে আমার মেয়েকে আমি কবরে দাফন করেছি গুরুস্থানে, এই বোম্বাই খ্রিস্টান গুরুস্থানে, আপনি এখান থেকে চুরি করেছেন। এবার হাফিজ সাহেব বলেন আমি মক্কা থেকে আনছি। দুইজনের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলতেছে, হায়বার দোকানদার একটু গরম হয়ে বলে, হাফিজ সাহেব সত্য কথা না বলে কিন্তু আপনাকে পুলিশে দিব, এখন কিন্তু পুলিশ ডাক দিল। এবার হাফিজ সাহেব বেকায়দে পড়ে গেছে, জানাজানি হইলে তো লজ্জার ব্যাপার। এবার দুইজনে পরামর্শ করলো, ঠিক আছে আপনি যদি বিশ্বাস না করেন চলেন আপনার বাড়িতে যাই, গিয়া আপনি একটা কুদাল নেন, আপনার গুরুস্থানে গিয়া আপনার মেয়ের কবর খুঁড়ে দেখেন আপনার মেয়ের লাশ ওই কবরে আছে কিনা, আর এই চাদর আছে কিনা দেখেন। এইবার খ্রিস্টান দোকানদার দোকান বন্ধ করে হাফিজ সাহেবের সাথে বাড়িতে গিয়া কুদাল নিয়ে গেছে, গিয়া যখন ওই লাশের কবর থেকে যখন মাটি সরাইছে, সরানোর পরে তাকায় দেখে আইরে আমার যে মেয়েকে আমি এই কবরে দাফন করেছি, এই কবরে যায় দেখে মেয়ে লোকের লাশ নাই। ওই যে হাফিজ সাহেবের যে দাফন করা হয়েছিল, ওই হাফিজ সাহেবের লাশটা এই কবরে, এই হাফিজ সাহেবের লাশ এই কবরে, আর এই মেয়ে লোকের লাশ এই কবরে নাই। এটা চলে গেছে সেই মক্কায়, সুবহানাল্লাহ বলেন। এইবার খ্রিস্টান দোকানদার এই দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে তার বিবিরে ডাক দিয়ে বলে, বিবি এতদিন পর্যন্ত তুমি একটা বিষয় গোপন করেছো, কোনদিন আমাকে জানাও নাই, একটা সত্য কথা আজকে তোমাকে বলতে হবে। বলে কি সত্য কথা বলবো? বলো। বলে বলো আমার মেয়েটা কি আমল করতো, আমার মেয়ে কি আমল করতো, বলো সত্য করে বলো। এবার খ্রিস্টানের বিবি ডাক দেয়া বলে, স্বামী গো আপনি প্রতিদিন সকালবেলা উঠে চলে যান দোকানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে। ও স্বামী গো, এই যে আমার আশেপাশে যারা মুসলমান বসবাস করে, এই মুসলমানের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সকালবেলা মক্তবে কোরআন শিখতে যায়, এই মুসলমানদের ছেলে মেয়েদের সাথে আমার মেয়েটাও খেলাধুলা করে একসাথে চলে। সকালবেলা এই মেয়েটা ওই মুসলমানদের ছেলে মেয়েদের সাথে মক্তবে যাইত। হুজুর খ্রিস্টান হওয়ার কারণে তাকে আলাদা করে নিয়ে সুন্দর করে ওই মেয়েটারে পড়াইতো, পড়াইতে পড়াইতে মেয়েটা সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করেছে। মেয়েটা যখন শিক্ষা করেছে কোরআন তেলাওয়াত, কিন্তু বাবা জানে না, মা সব খবর জানে। এই মেয়েটা মাঝে মাঝে বাবা যখন রাত থাকে ঘরের মধ্যে বসা এইভাবে হাত উঠে কান্দে আর কয়, আল্লাহ আমার বাবা খ্রিস্টান, আমার মা খ্রিস্টান, আমার গোষ্ঠী সবাই খ্রিস্টান, আল্লাহ এই খ্রিস্টান ঘরে তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছো, আল্লাহ আমি খ্রিস্টান হলে কি হবে? আমি যে তোমার পবিত্র কোরআন শিক্ষা করেছি, আল্লাহ তোমার পবিত্র কোরআন আমি শিক্ষা করেছি, আমি যদি মারা যাই আমার মা বাবা আমার আত্মীয় স্বজনে খ্রিস্টান গুরুস্থানে দাফন করবে, এই কোরআন শিক্ষার তো কোনো লাভ হইল না, কোনো ফল লাভ হইল না। আল্লাহ তোমার কাছে একটা আবেদন আমি করি, আমি যখন মারা যাব আমার বাবা মা যখন আমাকে গুরুস্থানে দাফন করবে খ্রিস্টান গুরুস্থানে, ও আল্লাহ এই
তোমার কোরআনের বরকতে, কোরআন শিক্ষার উসিলায় আল্লাহ তুমি আমার লাশটা এই অপবিত্র গুরুস্থানে রাখো না, খ্রিস্টান গুরুস্থানে রাখো না, তুমি আমার লাশটা এখান থেকে পবিত্র ভূমিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিও। তোমার মেয়ে এগুলো দোয়া করতো, আমি শুনতাম মাঝে মাঝে দোয়া করতো। আর এই মেয়েটা মারা যাওয়ার পরে ওইখানে দাফন করেছে, আল্লাহ মেয়েটার দোয়া কবুল করেছে কোরআনের বরকতে। ওই জায়গায় লাশ রাখে নাই, মক্কায় পৌঁছায় দিয়েছে। তাহলে হাফিজ সাহেবের লাশ মক্কা থেকে এখানে আসলো কেন? এবার চলো এই রহস্য জানার জন্য হাফিজ সাহেবের বাড়িতে যেতে হবে। হাফিজ সাহেবের বাড়িতে গিয়া হাফিজ সাহেবের মেয়েটা ডাক দিয়ে বলে, হাফিজ সাহেবের মেয়ে আপনার স্বামী কি আমল করতো? হাফিজ সাহেবের মেয়ে ডাক দিয়ে বলে, আমার স্বামী 5 ওয়াক্ত নামাজি ছিল, আগে মসজিদে যায় হয়ে থাকতো, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তো। আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ ছিল, কিন্তু আমার স্বামীর মধ্যে একটা খারাপ অভ্যাস ছিল। বলে কি খারাপ অভ্যাস ছিল? বলে আমরা স্বামী স্ত্রী যখন মিলন হইতাম, আমরা স্বামী স্ত্রী যখন মিলন হইতাম, আমাদের উপর যখন গোসল ফরজ হইতো, আমার স্বামী বলতো, আরে শীতের দিন হইলে আমার স্বামী কষ্ট মনে করে বলতো, ইহুদিরাই বালা, খ্রিস্টানরাই বালা, ওরা নাপাক থাকলেও কিছু হয় না, পাক হলেও কিছু হয় না, ওদের পাক পবিত্র লাগে না, গোসল লাগে না, ওযু লাগে না। আর আমরা মুসলমান হওয়ার কারণে একটু স্বামী স্ত্রী মিলন হইলে গোসল ফরজ হইয়া যায়। ওযু ছাড়া, গোসল ছাড়া নামাজ পড়া যায় না, ইবাদত করা যায় না, কোরআন পড়া যায় না। এই স্বামীর মধ্যে আমি এই কথাটা ছাড়া আর কোনো খারাপ দিক আমি আমার স্বামীর মধ্যে পাই না। এইবার বোঝা গেল ওই হাদিস সাহেব নাপাক মানুষদেরকে পছন্দ করার কারণে আল্লাহ পাক ওই পবিত্র ভূমি থেকে নাপাক গুরুস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। আর মেয়েটা আল্লাহর কোরআন শিক্ষা করার কারণে এই কোরআনের বরকতে এই খ্রিস্টান গুরুস্থান থেকে মক্কায় পৌঁছাইয়া দিয়েছে। আল্লাহ পারে কি পারে না? বলেন আল্লাহর ক্ষমতা আছে না নাই? এই জন্য বলি আমার ভাইয়েরা, কোরআনের সাথে থাকতে আমরা রাজি আছি, দেখে হাত তুলে দেখান। লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। আল্লাহ তোমার মহব্বতের বান্দারা এই কোরআনের সাথে থাকতে রাজি। আমি আপনাদেরকে একটা সুখবর দিয়ে খুশখবর দিয়ে যাই। আমার ভাইয়েরা, আজকে যে কোরআনের অনুষ্ঠান হচ্ছে, যদি কোরআনের সাথে থাকতে পারেন, কোরআনের বরকত যদি হাসিল করতে পারেন, কোরআনকে যদি অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে পারেন, মহব্বত করতে পারেন, কোরআনের জন্য যদি কিছু করণীয় থাকে যদি করতে পারেন, তাই কিয়ামতের কঠিন ময়দানে হিসাব নিকাশ করে জান্নাতীরা জান্নাতে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পরে আর যখন কোনো মানুষ বাকি থাকবে না, আমার আল্লাহ সমস্ত জান্নাতী মানুষগুলোকে লইয়া ওই সাধারণত তুবা একটা ময়দান আল্লাহ বানায় রাখছে জান্নাতের মধ্যে, একটা বড় বৃক্ষ আল্লাহ বানায় রাখছে। ওই বৃক্ষের নিচে আল্লাহ মঞ্চ তৈরি করে আল্লাহ নিজে সভাপতি হইয়া দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ অতিথি বানাইয়া আপনার আমার নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে প্রধান অতিথি বানাইয়া কোরআনের অনুষ্ঠান করবে। আমরা ওই কোরআনের অনুষ্ঠানে কে কে যাইতে রাজি আছি? একটু হাত তুলে আবার দেখান আল্লাহকে। আল্লাহ, আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে যে কোরআনের অনুষ্ঠান হবে, আল্লাহ এই কোরআনের অনুষ্ঠানে তাদেরকে তুমি কবুল করেছো। আল্লাহ তুমি ওই জান্নাতের কোরআনের অনুষ্ঠানের মেহমান না বানায়া আল্লাহ দুনিয়া থেকে তুমি কাউকে নিও না। জোরে জোরে বলেন আমিন। আরো জোরে বলতে হবে আমিন। তুমি বলেছেন খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি কোরআন শিক্ষা করেন ও করবে কোরআন শিক্ষা দেন। যিনি কোরআন শিক্ষা করেন, যিনি শিক্ষা দেন, তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ মানব। রাসূল বলেছেন, রাসূল বলেছেন ওই মানুষটা হলো সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ মানুষ যে কোরআন শিক্ষা করে অপরকে শিক্ষা দেয়। এখন আপনাদের ধারণা হইতে পারে, প্রশ্ন থাকতে পারে, হুজুর তাই ছাত্র আর উস্তাদ এরাই হলো উত্তম মানুষ। আমরা যে এত সহযোগিতা করলাম, অনেক সময় বোর্ডিং এ চাউল থাকে না, চাউল কিনা দিলাম, ছাত্রদের বসার বিছানা কিনা দিলাম, ওই যে মাদ্রাসায় বিভিন্ন সময় আমরা চাঁদা দিলাম, সবার মধ্যে কত টাকা পয়সা দান করলাম, তাহলে আমরা কি পাইলাম? ও আল্লাহর বান্দা বান্দীরা জানিয়ে রাখেন, যাদের মাধ্যমে, যাদের সহযোগিতায়, যাদের দানের উসিলায়, যাদের মেহনতে কুরবানিতে এই
প্রতিষ্ঠান চলে, যাদের টাকা পয়সা খাইয়া, যাদের চাউল খাইয়া, ওই মাদ্রাসার ধরিয়ে খাইয়া যে ছেলেরা লেখাপড়া করে, যাদের বাসায় খাইয়া ছেলেরা এখানে কোরআন পড়ে হাফেজ হয়, আলেম হয়, যাদের সহযোগিতায় হয়, ওই মানুষগুলা উত্তম মানুষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাদেরকে আল্লাহর এই কোরআন সুপারিশ করে জান্নাতে নিবে। এই জন্য আমি চাই, আসুন ভাই, আমাদের যে আমল, এই আমল দিয়া এত সহজে জান্নাতে দেওয়া যাবে না। আর আল্লাহ যদি নিয়ামতের হিসাব চাইয়া বসে, আরো কঠিন হয়ে যাবে, হিসাব দিয়া কেউ জান্নাতে যাইতে পারবো না। এই জন্য বিনা হিসাবে জান্নাতে যাইতে চাইলে আল্লাহর কোরআনের বিকল্প নাই, এই প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নাই। এই জন্য আপনাদের কাছে আরজ করতে চাই, আল্লাহর নবীর মাদ্রাসার জন্য আল্লাহর কোরআন আল্লাহ নাযিল করে যে কোরআনের শিক্ষা এখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে, ছেলে মেয়েরা এখানে আল্লাহর কোরআন শিখে। এই সমস্ত ছেলে মেয়েদের কোরআনের হাফেজ হওয়ার জন্য, আলেম হওয়ার জন্য, হাফেজা হওয়ার জন্য, সহযোগিতা করার জন্য আপনাদের কাছে আওয়াজ করি, মেহেরবানি করে আপনারা যদি সার্বিক সহযোগিতা করেন। এইটা আল্লাহর নবী বলেছেন, এরা হইল বুদ্ধিমান মানুষ, যারা মৃত্যুর আগে নিজের হাত দিয়া সদকায়ে জারিয়া কইরা যায়। মরার আগে নিজের হাত দিয়া নিজের উপার্জিত সম্পদ থেকে ওই মাদ্রাসার জন্য, কোরআনের জন্য দান করে যায়। সে যতদিন বেঁচে থাকবে তার আমল নামায় সওয়াব জমা হবে। সে যখন মারা যাবে এই সওয়াব বন্ধ হবে না। যত টাকা পয়সা যা কিছু রাইখা যাবেন সব কিছু আপনার মনের পরে ভাগাভাগি শুরু হয়ে যাবে। ভাই বোনের মধ্যে ঝগড়া কথা শুরু হয়ে যাবে। দেখবেন ওই বোনের ভগ্নিপতির সাথে, এরকম শালা সম্বন্ধীর সাথে ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। এমন কি এমন হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে আর ভাই বোনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকে না। কারণ বোন যেটা দাবি করে ভাই সেটা দাবি করে। এই জন্য বোনকে ঠকায়, বোনকে দেয় না। কথা ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য সম্পর্ক নষ্ট হয়। ও আল্লাহর বান্দা বান্দীরা, দুনিয়াতে সম্পদ রেখে যাবেন, পরবর্তী যারা থাকবে, যারা এটা বুক বিলাস করবে, তারা কিন্তু এরকম যার কাছে যেটা বেশি চয়েস পছন্দ ওইটাই নেওয়ার জন্য ফিকির করতে থাকবে, আরেকজনের দিবে না ঠকাবে। এই জন্য দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক যে সুন্দর ছিল, এই সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এই জন্য মোহতারাম হাজিরিন, আসুন আমরা একটু বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ে আল্লাহর কোরআনের জন্য যে যতটুকু পারি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে দান করে যায়। আমি সর্বপ্রথম আশারায়ে মুবাশশারা 10 জন সাহাবীর সাথে জান্নাতে যেতে চান, এমন 10 জন সাহাবীর সাথে জান্নাতে যেতে চান যারা সুসংবাদ দুনিয়াতে পাইছেন, এমন 10 জন সাহাবীর সাথে আল্লাহ তাআলা যে কোনো এক সাহাবীর সাথে আপনার জান্নাত আল্লাহ যেন কবুল করেন। এই জন্য 10,000 টাকা আল্লাহ